आज ना दोस्तों मैं देसराज काली बरकत वैब टीवी देख रहे हो तुसी। आज संडे है, सस्सा साहित्य प्रोग्राम है। पिछले दिनी पंजाब साहित्य अकादमी चंडीगढ़ वालों 5 कहानियां दे उत्ते एक सैमीनार रखा गया सी यूनिवर्सिटी कॉलेज चुन्नी कलां फतेहगढ़ साहब च कॉलेज है, बड़ा शानदार कॉलेज। डॉक्टर सरबजीत कौर सोहल होरां दी अगवाई सी, प्रधान ने वो अकादमी दे। 5 कहानीकार अपनियां कहानियां लैके आए। 5 ही कहानीकार उन्हां कहानियां दे उत्ते अपनियां टिप्पणियां लैके आए। एक अच्छा शानदार प्रोग्राम होया, भव्य प्रोग्राम सी। डॉक्टर मनमोहन होरी चिंतक दे तौर ते बैठे सन स्टेज ते, सुखजीत होरी सन, मैं भी सा, और प्रिजाइड कर रहे सीगे कृपाल कजाक होरी। अरविंदर धालीवाल होरा ने कहानी पढ़ी, भगवंत रसूलपुरी होरा ने कहानी पढ़ी, जतिंदर हांस ने कहानी पढ़ी। ਇਹ 5 कहानियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ इस तरीके पढ़िया गई। बहुत कुछ सीखण नूं सी, पर मैं देखदा कि जो मैं महसूस किया उत्थे पंजाबी कहानी एक थां आके खड़ोत च है, खड़ गई है। किसी पास्यों कोई उम्मीद वर्गी कहानी जे बिको लितरी कोई कहानी आ जाती है। डॉक्टर सरगी होरां दीयां अच्छियां कहानियां आईयां, पर फिर उन्हें रबाबी वर्गी कहानी लिख दी। तो मैनूं लगा नहीं, अजे चिंतन की किते घाट है, पंजाबी कहानी कोल चिंतन की किते घाट है। रसूलपुरी होरां दीयां बहुत अच्छियां कहानियां आईयां सी, पर पिछले समय दे विच वो कहानी ब्रेक लग गई। साडा बहुत चर्चित रहा जतिंदर हांस कहानी। मैं जतिंदर हांस के हवाले दे नाल इस सैमीनार बारे तुहाडे नाल गल करनी चाहुंदा, उहदी कहानी के हवाले दे नाल। उन्होंने ताज़ा कहानी पढ़ी, अजे वो छपी नहीं है किते भी। खन्ना खन्नाइयां, खन्ना खन्नाइयां टाइटल पढ़दियां ही सुनदियां ही वाचदियां ही तुहानूं लगदा नहीं 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 नहीं, ये खन्ने च ही है। मोटे तौर पर तुहानूं कहानी दसदा मैं। वो टीनेजर लव जय की कहानी है। वो बंदा मुहब्बत करता है, गुआंढण कुड़ी है, उधर जाता है, इधर ਉਹਦੇ ਨਾਲ मिस्सी रोटी खाता है, चप्पा रोटी खाते आ, पींग चढ़ाਉਂਦਾ है। लव जिहा ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ प्यार जिहा ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, टीनेजर जिहा ਜਿਹਦੇ कोई बेमायना ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ सिर्फ एक शरीरक खिच ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। और वो मुड़ के वो कुड़ी किसी पकरोड़ बंदे नाल ब्याही जाती है, कैनेडा चले जाती है। यह भी बड़ा हो जाता है, बेटा इहदा पढ़न चले जाता है, उत्थे जाता, उत्थे जाके उहनूं मिलदा है, देखदा है। ਜਿਹੜੀਆਂ इन्ने लाइयां ਹੁੰਦੀਆਂ भी वो तो दुखी होएगी ਵੱਡੀ उम्र ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਆ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਪੂਰੀ ਐਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੀ ਆ। और वो बड़ा अजीब जिहा, बहुत हल्की कहानी सी, बहुत हल्की। ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ बहुत हल्की, अकैरी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾਫਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣੀ ਕਜ਼ਾਕ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਹਿ ਲਾਈ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸਾ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਲਖ ਹੋ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਕਿ ਛੱਪੜ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਪੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਡੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੰਨਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਅਕੈਰੀ ਕਹਾਣੀ। और फिर बुरा मनाया जतिंदर हांस होरां ने। मैनूं बाद दोस्तां ने फोन किया, मेरे सामने भी उन्हें बुरा मनाया, मैनूं भी कहा उन्हें कि ये कजाक होरी ठीक नहीं किया। पर मैं चिंतन च पिया। मैं कहा यार आफ्टर ऑल असी माइग्रेशन नूं किवें लैने आ? साडा चिंतन ही नहीं है, पंजाबी साहित्यकार का चिंतन नहीं है। तुसी इन्ना कहरा किवें ले लोगे माइग्रेशन नूं कि तुसी कनेडा चले गए, कनेडा तो वापस आ गए, जां जिहड़ा 5-6 लाख असीं 5-6 सालां च नौजवान भेज दिता है। ये मैंने की है माइग्रेशन दे, मैंने की आ जिन्नियां सिविलाइजेशनस ने। तुसी आर्या आए इत्थे,
ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਝਾਕੋ ਤੁਸੀਂ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖੋ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ। ਫਿਰ ਮੁਗਲ ਆਏ, ਤੁਰਕ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਰਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਏ। ਤੁਰਕ ਆਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਬਨਾਰਸ ਇਹ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਸਤਕਾਰ ਆਰਟੀਜ਼ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਲੋਹਾਰ, ਘੁਮਿਆਰ, ਠਠਿਆਰ, ਚਮਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਜ਼ਨ ਦਸਤਕਾਰ ਸੀ, ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਬੁਣਕਰ ਜੁਲਾਇਆ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੱਡੀ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਸੌਦਾ ਚੱਕਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਸੇਪੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਰੈਦਾਸ ਰੈਦਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਨਿਤ ਹੀ ਬਨਾਰਸ ਆਸ ਪਾਸਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਪਲਟੂਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮਝੈਲਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਉਸ ਬੰਦੂਗਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੀਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੀਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਰਾਮ ਦਾ ਬਨਵਾਸ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਨਵਾਸ ਹੈ। ਜਾਤਕ ਕਥਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਜਾਤਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰੂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਰੂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਿਕਲਣਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੱਚ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ, ਟਰੂਥ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ। ਜੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੈਦਾਸ ਕਬੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਉਦਾਸੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਸੰਤ ਘਾਟ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਜਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਕਹਿਰਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਿਜਰਤ 'ਚ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਹਿਜਰਤ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਹਿਜਰਤ 'ਚ ਹੈ। ਹਿਜਰਤ ਹੈ, ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਪਲ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਜਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਡੈਪਥ 'ਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੀ ਹਿਜਰਤ 'ਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਧੰਮੀ ਵੇਲਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਲੌਡਾ ਵੇਲਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਐ ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐ ਖੜੋਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਗੁਆਚ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਘੜੋਲੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਹੋਰੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੇਰਵਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਐ ਹੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਪਿਛਲੇਰਾ ਹੇਰਵੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅਕਹਿਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਹਲਕੀ ਸੋਚ, ਯਾਨੀ ਖੰਨੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਯਾਰ। ਖੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਖੰਨਾ ਹੀ ਹੈ? ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਖੰਨਾ ਥੋੜ੍ਹੋ ਆ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਖੰਨਾ ਥੋੜ੍ਹੋ ਆ, ਪੈਰਿਸ ਖੰਨਾ ਥੋੜ੍ਹੋ ਆ, ਮੈਲਬੌਰਨ ਖੰਨਾ ਥੋੜ੍ਹੋ ਆ। ਖੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਇੰਨਾ ਅਕਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਹਾਣੀ ਇੰਨੀ ਅਕਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪੇਤਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਿੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਹਾਂਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਮਰੋੜੀ ਦੇਣੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ,
ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥੜਕ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਚਿੰਤਨ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਥਿਕ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਡੈਪਥ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਵਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਹੋਰੀ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੂਪਨਖਾ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਨਵਤੇਜ ਭਾਰਤੀ ਲੱਭਦਾ ਆ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੌਰਾਣਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮੈਥੀਕਲ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਕ ਟੇਲਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਜ ਹੋਰੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੱਖਣਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਉਣਾ ਮੋੜ ਰਿਲੇਟ ਕਰਾਏਗਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨ ਮਸਤਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਚਿੰਤਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਚਿੰਤਨ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਫਿਲੋਸਫੀਕਲ ਚਿੰਤਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਅਕਹਿਰੇ ਪਿੰਡੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਖੰਨੇ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੰਨਾ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਪੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੈ ਲਓ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਲਾਅ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੋਤ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਭਾਈ? ਅਸੀਂ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਕਿਉਂ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੱਸਾ ਸਾਹਿਤ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਖੜੋਤ 'ਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ। ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਛ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਚੀਪ ਜਿਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5 ਦਿਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚਿੰਤਨ ਮੰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।